बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फिल मज़मज़ति वल इस्तिंशाक़। मज़मज़ा रुबाई मुजर्रद लका दहरज युदहरिजु मज़मज़ा युमज़मिज़ु मज़मज़तन। मज़मज़ा तहरीक तवई अल मज़मज़तु तहरीकुल माइ फिल फम। खुलक दो बो वाचोलो दो बो खुदेरा खुदे देता मज़मज़ा वई। अल मज़मज़तु अल इदारा योशे गर्दवल। अरब वई मा मज़मज़त ऐनी बेनौमिन जमा स्तुर्गु के खूब अड़ो गर्दे दल न दे यानी खूब रा तरागल न दे। और मज़मज़न नुआसु फी ऐने ज़ैदिन लकद ज़ैद पस्तुरु के खूब गर्दी। बाद तालिब सबक तनास थी लेकिन स्तरगे मरगई मरगई की कल पटे कल कुलाओ। नो अरब वही मज़मज़न नुआसु फी ऐने ज़ैदिन द ज़ैद पस्तुरु के खूब गर्दी रा गर्दी। नो द मज़मज़ा युमज़मिज़ु माना गर्दे दल रा गर्दे दल। और पे इस्तिलाह द फुक़हाओ के तहरीकुल माइ फिल फम और इस्तिंशाक़ द नशिक़ा न दे द समिअ यसमऊना और दा बाब इस्तिफ़ाल ले। नशिक़ा पमाना द शम सरा रादी पमाना द बुयोल सरा। लकयो तालिब वही नशिक़तु मिन्हु रीहल अंबर। अगन खुदा अंबर द अत्र बुईजी नशिक़तु मिन्हु। नशिक़ा पमाना द शम सरा रादी। और नुशूक अगर दारूदी चे पपोजा बाने डॉक्टर बीमार तवर कई कल न कल द सड़ी सरखुगी नुशूकु की अलकदा पपोजा बाने राकागा और पगवा ने प्रंजे हो लगी दाबाद तालिबान द पूजे नस्वार कई नगीता नुशूक हुई लेकिन पपोजा बाने राकागी यो दखली नस्वारी यो द पूजे। मौलाना मोहम्मद नबी साहब दे खुदे बखे अगवा द पूजे नस्वार डेर जियाद कोलू साथ पतीर नु चुचुंडे बेदल तको अरब तरागले और जिहाद द अफगानिस्तान लुम्बे शोरू न शेख कुबा तमाम मेरा द अफगानियानो द जिहादी योलु कमांडर रागले वे वर्ता डोडे कनो ब्या शेख कुबा वर्ता डोडे कड़ी हुआ लग साथ पतीर नु माम पड़ुंबी दल वर्ता मुलाकात छो ना डबे बेदगा को न देता नुशू कोई अगर दारू चे पपोदा सड़े राकागी कम दारू चे पखला सड़े इस्तेमाले अगे ता सुऊत हुई। सुऊत अगर दारू चे डॉक्टर बीमार ता पखला के वाचे और नुशूक अगर दारू चे बीमार ता हुए लका बड़ा राका का पपोदा बाने अगे ता नुशूक हुई। नुशूक और सुऊत दादवाड़ा मुस्तामलीगी दल के मुराद मज़मज़े और इस्तिंशाक़ न खुलक उबा चवल्ली। मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ प गुस्ल और पावदस दौड़ू की वाजिब अदा द इमाम अहमद पनिज इब्न अबी लैला इब्न मुबारक और इसहाक़ इब्न राहवे टूल वही को अवदस को गुस्ल ने दौड़ू के मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ दा वाजिब और फर्ज दे। लेकिन प हदीस की द अमर सी गरागली द फंतसिर रागले द फंतसिर और फंतसिर सी गदा अमर दा और दारेंगे मज़मज़ा यो रिवायत के मज़मिज़म रादी सी गदा अमर नदी व जना इमाम अहमद और इब्न अबी लैला और इब्न मुबारक इसहाक़ इब्न राहवे दा टूल मज़मज़ा इस्तिंशाक़ प अवदस के और प गुस्ल के दा वाजिब और फर्ज मनी। और अबू सौर वही चे इस्तिंशाक़ फर्ज मुतलकन ने पूजा का चवल उबा दा अवदसियों को गुस्ली पदवाड़ू के फर्ज है और मज़मज़ा पदवाड़ू के सुन्नत था दा अबू सौर मजहब दे। इमाम मालिक और इमाम शाफी वही चे मज़मज़ा इस्तिंशाक़ द्वाड़ा मुतलकन सुन्नत थी अवदसियों को गुस्ली पावदस और गुस्ल द्वाड़ू की मज़मज़ा इस्तिंशाक़ दा सुन्नत थे। अगर वही हदीस के राजी चे अशरुम मिन अल फित्रा लस खबरी दी चे अगदा फितरत थी और पागी के दा मज़मज़ा इस्तिंशाक़ जिक्रम दे
او بل هغه وایي چې دا فرض نه دي ذکر رسول الله مبارک اعرابي ته ویلو چې توضأ کما امرک الله توضأ او کما امرک الله کې مزمزه استنشاق نشته قرآن کې خرادي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مزمزه استنشاق ندارت او امام ابو حنیفه او سفیان ثوری وایي چې مزمزه استنشاق دواړه په اودس کې سنت دي او په غسل کې فرض دي په غسل کې فرض دي ټیک ته منم چې په آیت ته وضو کې مزمزه استنشاق نشته دی نو په اودس کې مزمزه استنشاق مسنون شو لیکن د غسل باره کې خو ډېر تاکید دی الله تعالی وایي وان کنتم جنبا کتاسو جنوبی اینو فتطهروا ځان ښه پاک کړئ دا د مزید باب د مبالغې دپاره دی فتطهروا ځان ښه پاک کړئ نو دا صیغه د مبالغې ده نو معلومیږي دا چې په غسل کې د طهارت ډېر لوی تاکید دی چې ځان به ښه پاکې او مبالغه په دوه قسمه ده یو مبالغه فی الکم ده او یو مبالغه فی الکیف ده ہمیشہ پا شریعت کے مبالغہ فی الکیف مراد نوی بلکہ مبالغہ فی الکم مرادی اور مبالغہ فی الکم پا دو قسم دا یا با مبالغہ پا عدد دا غسل کی وی پا عدد دا غسل کی لکا اودس کے ہر اندام دری دل ویندل دی ندل کے مراد مبالغہ پا عدد کے ندا لکا بل حدیث کرا دی چی اودس کہ دری دل لاس و دری دل مخوین دل دی فمن زاد و نقص فقط تعدى و ظلم چو سڑے پدریو بانے عدد سیوا کئی نو زیادے کئی نو معلومی کی دا چی مبالغہ فی العدد ندا بلکہ مبالغہ پا اعضاء مغسولو کی دا کم اندام چوین رغی کی مبالغہ کوا کم اندام چوین دن رغی کی مبالغہ کوا نو دیو جنا معلوم شوا چې اعضاء مغسولو کې خ کوشش پکار دے او دا چې مزمده په غسل کې او کخله کې او دا رنګ پوزه کې مبوا چوا ځکه دا غخله پوزه من وجه داخلم دی او من وجه خارجم دی یو سړی خبرې کوي نو خله دن نخکاری نو حکم د ظاهر دی او چې شونډې یو ځای کې نو بیا باطن دی آیا دا خله ظاهره ده که باطنه ده او پوزه سړی داسې کړو دننه پکې ویښته ښکاري نو دا په حکم د ظاهر کې ده او که په باطن کې ده نو په اودس کې مونږ دې ته حکم د باطن ورکو که خیر د مزمزه استنشاق ونم شي نو اودس کې شوی دی او په غسل کې مونږ ورته په غسل کې ورته مونږ حکم د ظاهر ورکو چې لازمن به وینځي لازمن دغه مبالغه ده نو خوله کې به درې ځله اوبه اچې او پوزه کې او بل حدیث کې راځي تحت کل شعرة جنابة هر ویښته لاندې چې کوم دنو جنابت ده نو دیو جنا پوزه کې خو دننه ویښته دي نو د هغې کې دننه د اوبو رسول دام ضروري دي بل د ابن سیرین روایت ده او دا روایت مرسل صحابی وی چې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاستنشاق من الجنابه ثلاثا رسول الله امر کړی د په غسل کې چې استنشاق بدری د لکه نو دیو جنا احناف علما د غسل او د اودس په منځ کې فرق کوي اودس کې خو آیت ته کمګه مزمزه استنشاق هم فرض کو زیادت په کتاب الله باندې راشي په خبر واحد سره دا ناجائز ده لیکن دا غسل بارے کے خواہت موجود دے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا او دا مزید صیغه د مبالغه د پر د کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی چلګه طهارت کې ګوره مبالغه کوي او مبالغه یقینا یو فی الکم ده او یو فی الکیف ده دا تاسو ویلي الرحمن الرحیم کې علما بیانې کړي چې رحمان کې څو ټکي دي پنځه او رحیم کې سلور د رحمان مبالغه د رحیم نه زیاته ده او بیا د طالب نه تاسو کېږي چې طالبه کوم مبالغه دي خوخه ده
نو که افغانې وي دغه مبالغه فی الکم خوښوي افغانې کم ته ګوري چې سرې اوبه دې وي بس نو دغه چای دي افغانیان اوبه ګرمې کې پوره ګرمې هم ني سرور پنځه پاڼې پکې واچوي چې رنګ یې داسې ژړ بخن سور بخن شي نو دا چای دي ډک چانک او زمونږ پیښوریان او مردیانیان وایي چې نه مونږ د کیف قایل او یو پیاله دې وي خو لبسوز او لبدوز دې وي چې دماغ وایي چې دا چای دي دغه رنګې پخ کړم پیښوری طالب وایي مسالېدار دې وي او سمسۍ دې وي خو چې ښه او دی وایي نه مړه پیتی دې وي اگر که دره دی نه پکې د اسمان ستوري هم ښکاري خو چې ډک کټورې وي نو افغانۍ قایل لکم دی او زمونږ د علاقې طالب نو که رحمان کې مونږ مبالغه فی الکم الو نو بیا به د رحمان معنا رزق ورکوونکی د رزق تعلق د مرزوقینو سره د مرزوق کافر او مشرک هم دی خنزیر او سپي ته هم الله تعالی رزق ورکوي بیا به د رحمان معنا موږ کوو چې ډېر مهربانه دی او د رحیم معنا چې ډېر بخونکی دی د بخنې تعلق دا د مؤمنینو سره دی بس او که یو طالب وایي رحمان نه د مبالغه فی الکیف علم نو بیا د رحمان معنا بخونکی ځکه د بخنې خوند دا د رزق نه زیات دی چې سړی وبخلی شو نو ابدالآباد دپاره به په جنت کې وي نو مبالغه فی الکم والکیف کې دغه فرق دی نو دلته کې فتطهروا کې مبالغه ده نو مبالغه فی الکم علی او که فی الکیف لازمان فی الکیف بنا لی ځکه په شرع کې کیفیاتو ته نشي کته نو لازمان مبالغه فی الکم ده او مبالغه فی الکم یا په عدد د غسل کې وي چې شپږ ودلو په بدن باندې اوبه واچوه او حالانکې دا مراد نه ده ځکه د اودس باره کې راځي چې لاسونه که د درې ځله ووینځل نو دی نه زیاتې مې د څلورم ځل فمن زاد او نقص فقد تعدى وظلم حدیث کې راځي نو معلومیږي چې په عدد کې مبالغه نه ده بلکې په اعضاء مغسولو کې ده چې اعضاء مغسولو کې مبالغه وکړه چې څه اوچ پاتې نشي نو دی وجه نه مزمزه استنشاق دا موږ په غسل کې فرض ومنل په غسل کې ځکه خوله او پوزه من وجه ظاهرم ده او من وجه داخلم ده نو په اودس کې ورته موږ حکم هغه د باطن ورکو په غسل کې موږ ورته حکم د ظاهر ورکو چې ویندل لازمي دي او بل حدیث کې راځي تحت كل شعرة جنابة او پوزه کې ویښته دي رست مستقل باب راځي باب ما جاء في ان تحت كل شعرة جنابة بل د ابن سیرین روایت ده چې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا دا تمام د دې بل رسول الله مبارک په غسل کې په مزمزه او استنشاق باندې مواظبت کړی دی مواظبت دلیل د فردیت ده باب ما جاء في المزمزة والاستنشاق وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور الهلال بن يساف عن سلمة بن قيس دا سلمة بن قيس اشجعي ده او ده کوفی ده اشجعي ورزق تذکوي چې د په نکه کې اشجع ابن ریس مشهور سره ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتثر او دس چکه نبی دا پوزو با غرزوه انتصار دا استنشاق مقابل له استنشاق مانا پوزه که با دن کول او دا انتصار مانا دا غوبخ کتا غرزول نفانتصر صیغه دا امر دا جاگه وجنا امام احمد ابن ابی لیلا ابن مبارک مزمزو استنشاق پا او دس او پا غسل دوارو که فرض منی وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ وَقَانَ چه استعمالين وِتر استعمالو دا استجمار مانا طلب الجمرة او دسماتی دا پارا دا کانی واغشتل نو وِتر والا وِتر چه کم از کم 3 کانی وی یا 15 کانی وی یا دا استجمار نا مراد تجمیر الاکفان دے کفن تا چه خوشبوئی ورکے نو مڑے چه پا تخت پروتی نو داگه وقت با خلق گوگل لگے کئی او نور داروم وی چې دا مړی نه بدبوئی نه خوشبوئی خوره شي او یا د استجمار معنا رمی د جمراتو ده
الله حد تبوتلی او جمره اولا یا وسطا دا اولی نو او کانو بانے بے اولی پا او کانو بانے رمی دا جمرات تا ایتار بکے. قال وفي الباب عن عثمان ولقيت ابن صبرة وابن عباس والمقدام ابن معدي كربة ووائل ابن حجر وابي هريرة. سو کوئی فانتصر کی النصرة طرف الانف دغتا ہوئی دا پوزی دی طرف تا چکندنو نصرتن ہوئی سمانا دام ہوئیگا دا انتصار مانا دا پوزی دا سپیگمی ویندل دی. قال وفي الباب عن عثمان ولقيت ابن صبرة وابن عباس والمقدام ابن معدي كربة ووائل ابن حجر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. پدی باب کی ددیدی صحابون روایات مروی دی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اکتفا بحدیث واحد کی الا کسند کی سباسن بایو بل روایت مرسر راڑی. قال ابو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. یو طالب او دس کی مضمضة استنشاق دوڑو نکل. فقال طائفة منهم اذا تركهما في الوضوء حتى صلى اعاد الصلاة. بیا دوبارہ مزکئی ذکر امام احمد و ابن ابی لیلہ ابن مبارک وغیرہ پا او دس کے مضمض و استنشاق فرض منی او پا ترک دا فرض سرا او دس نکی گی. ورعو ذالک فی الوضوء والجنابت سوا. دا وی دا مضمضی او دا استنشاق فرضیت پا دوارو کی یکسان دے. وبہی یقول ابن ابی لیلہ وعبداللہ ابن المبارک واحمد واسحاق. وقال احمد والاستنشاق اوقد من المضمضة. استنشاق دا مضمضین زیاد مؤکد دے ذکر تحت کل اشارت جنابتن دے. پدیبان اعتراض دے چی دا ترجمت الباب سر دا حدیث مطابقت را نگے. ترجمت الباب کی خمزمزم را غلی دا حدیث کی خمزمزہ نشتا. حدیث کی خرادی دا توضات فانتصر فمزمز خوپکی نشتا. نو ترجمت الباب سر حدیث پورا مطابقت نخوڑو حالانکہ پا مابین دا دعوی و دا دلیل کے مطابقت ضروری وی. تراجم دا ابواب بمنزلت الدعوی او حدیث بمنزلت الدلیل. نو پا دی صورت کے ترجمت الباب کے خدا مزمزی ذکرم دے او پا حدیث کی دا مزمزی ذکر نشتا دے. نو بعض علماء وی چه دا لازم ندا چه امام ترمذی کم حدیث راڑلے وی دا غی الفاظ دیم دا ترجمت الباب سر سل پسل کے برابری. امام ترمذی چوی وفی الباب وفی الباب کی دا نور محدثینو پر روایاتو کی دا مزمست کے موجود دے. دا ترجمت الباب مطابقت دا اغا حدیث سر چه امام ترمذی راڑی دا سفرز ندے. ترجمت الباب سر تطابق یا با دلالت مطابقی سروی یا با تضمنی و التزامی سروی. نو چه دا فی الباب چکے ہوئی نو خبر اخلاص شی. پا فی الباب کی دا نور صحابونا پا دا روایاتو کی دا مزمست کم دے. نو ترجمت الباب سر مطابقت رالو نو یا بلا خبر دا پا حدیث کی چه فانتصر راغے نو مزمدت اخپلا ثابت اشوا. ذکا الانف طیب بالنسبت الى الفم. خلق فارمال تکانی پراتی پوزا خو اکثر اچائی اللہ زکامی. دا زکامی داری پوزا بائی کی طالبانو دا دوری کی بچرتے دو تانا زکام والی او دا نور طول پوزی خیدہ مدی اچی دی او دا اخلقو دا تکانو مرکز و خزانہ دا. نو دی وجنا پخلق ہمیشہ تکانی پراتی وی بل پخلبان سڑے دروغ وی پخلبان سڑے غیبت کئی کنزلی کئی حرام پی خوری. نو چی دا دی مزمزہ دا پوزی مزمزہ ضروری شو دا خلیخ خود بخود ضروری شو. چی دا پوزی استنشاق ضروری شو نو دا خلیخ خود ضروری دے. لأن الانف طیب من الفم لأن الانسان یکذب
ويستعمل اللسان في الغيبة وفي السب والشتم او دارنگ ويأكل الحرام او دارنگ لغاخون وین من امراضی او نور دا اکل و شرب فضلات بین الاسنان موجودی وخد خوڑلی دا او ذرات دا غاخون میز کی دی او دا غین اسخا بوئی دی کم طالب چه خلا نسوتر کئی دا خلیل دا مرداری بوئی دی اولا چه نسوار و سگرٹ پہ زیادتی کئی نو چه هر کل پوزا طیبه و طاهره دا غی بارک فانتصر دے نو خدا فم بارک با دا غین زیاد تاکیدی نو دی وجن دا فانتصر تک کافی دے چه استنشاق لازمی دے دا مزمزی خسوایا ما وقال احمد الاستنشاق اوقد من المضمضة قال ابو عيسى وقال طائفة من اهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة وقال طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة امام شافعي موالك فدوالك سنة مني من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركها في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي اگر وی پایت وضو کی رمض مزید استنشاق ذکر نشت امام سے وہی ٹکتا چی آیت وضو پا وضو کی رہ زمدر سر پدی کے شریک میں چی پا وضو کی مزمزو استنشاق فرض نہ بلکہ سنت تا لیکن پا غسل کے دتا سنہ بیلن دا غسل بارک قرآن مجید کے تاکید راضی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا دے مبالغے سر بسکے دغه وجن امام ابو حنیفه په غسل کې مزمزو استنشاق دا فرض منی او دا تحت کل اشارت جنابت په حدیث باندې او دا فانتصر او دا رسول الله په مواظبت باندې استدلال کوي چې دا فرض ده المزمزه والاستنشاق من كف واحد دا بل مسله ده چې مزمزو استنشاق دا وصل غواړي او کفصل غواړي پیو لپا بدواړه کې شوافی پیو لپا بدواړه کې لپا اوچته کې خلی تم تلی پوزي تم تلی هغه وی من کف واحد مزمزو استنشاق کوا لپا چې درو اوچته کا نو خلی تم ورولو پوزي تم پیو لپا بدواړه چې خوشبوت کې برایت بیا کرشمه دکار خوان کوي چې پیو چون دواړو ته ورسدا کمال له دا کمال له چې یو چون سخلی تلالو سپوزی تا دا من کفن واحدن دے نو زمگا پنن مانی فصل اولادے اگئی وی وصل اولادے مزمزو استنشاق کین دا الاحناف الفصل دا خلی دا پارا بیلیو با او دا پوزی دا پارا بیل ذکا خلدان تا بیل اندام دے او پوزدان تا بیل اندام دے نو دا ہر اندام دا پارا بیلیو با پکار دی نو زمگا پنن مانی فصل اولاد شوافی وی وصلولا اگر چه امام شافی سے وی کہ پیولا پدوالا کہ امم خدو کہ بیل بیل کہ نو دا زیادہ خدا لیکن اگر دا وصلم قائل دے تفصیل لے پدی کی پدیدے کی تقریبا شپک صورتون دی شپک یو دا چی یو لپا دوڑ دا پارا کافی دا یو لپا دوڑ دا پارا وصل غرفة واحدة بالوصل او دویم دالے چه غرفة واحدة بالفصل یو لپوالا خلگی بیلی واچوا او بیا نوری پوزا کی واچوا لپا یا ودا لیکن بیلی بیلی دی واچولی وصل دی تو چی شرط دوڑو تتلی دا وصل لے فصل لا چی دا گیو چون لوگوں نے خلقی ورکو بیا بل پوزی تا یو سا نیو لپا بالوصل دا یو صورت او یو لپا بالفصل یا دو لپی لیکن بالوصل دو لپی واسو دوارا دی خلی و پوری تا متوجی کی دو دلا او بلدا چی دری لپی والا او بیلی بیلی او یادا چی یوزے یادا چی شپک غرفات تی دری دا خلی دا پارا دری دا پوری دا پارا احناف دا دی قائل دی چه دا ست غرفات تی دری دا خلی دا پارا و دری دا پوری دا پارا
حالانکه په دې شپږ واړو صورتونو کې یو طالب هر صورت کو خبر اخلاص دمغه مخالف نه یو دا شپږ واړو صورتونه جائز دي لكن اختلفوا في الافضليه فعندنا الافضل 6 غرفات بالفصل عليك ان تمزمز ب3 غرفات ثم خذ الماء 3 مرات للفم فدمغه بنمانه 6 غرفات بالفصل اولى وافضل امام مالک یو قول دا ده یو قول امام شافعی ده لیکن قول جدید ده امام شافعی 3 غرفات بالوصل درې لپه والا او هر لپه دواړو تر سوا په هر لپه باندې خلی او پوزي دواړو ته بر سوا دا حدیث چې دلته کې امام ترمذی په باب کې راړل ده دا بظاهر د امام شافعی دلیل له رأيت النبي عليه السلام مزمز واستنشق رسول الله مزمز واستنشاق قول من كف واحد ديو كفنا فعلى ذلك 3 امام شافعی سے وہ یو ورغه رسول الله دوړو د پاره استعمال کړی دی نو دینه وصل معلوم شو دینه وصل معلوم شو من كف واحد او فعلى ذلك 3 دا د امام شافعی سے بظاهر دلیل له موږ د دې تعویل کو چې مزمزه او استنشاقا دا دواړه تنازع کوي په من کفن کې او تنازع د فعلین تاسو کافیه کې ویلي دي چې دو فعل یو معمول ته متوجی شي نو دې کې د کوفیینو او د بصریینو اختلاف ته څوک فعل اول ته عمل ور کوي غوي السابقون السابقون اولئك هم المقربون او سو کوئی دویم تذکر الحق للقریب ثم للبعید دا مسئلہ تاسو په کافیه کې په شرع جامی کې ویلی دا چې تنازع بین الفعلین راشي نو بعد فعل اول ته عمل ور کوي او بعد فعل ثانی ته دلته کې تنازع راغلی دا او تنازع بین الفعلین چې راشي نورانی تقاضی او دو فعل جګړه کوي تا ترالل فعل اول مستا دروازه وډول فعل ثانی چې قاضي صاحب څنګه مې کې فیصله وکړه تب تنازع په څنګه طریقه قطع کې پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا کو تقاضی خلق بغیر کے پہلے آئے گا پہلے پائے گا دا سا فیصله ده ته فیصله وکړه تقاضی فعل ته بتسوي تبا څنګه کې کوفین موفرین فیصله بسنګه کې کو تکانو تنازع بین الفعلین چراشی دا غیر دا فیصله د پاره طرق ثلاثو کې به یو طریقه اختیاره د جګړې ختمولو د پاره په طرق ثلاثو کې یو طریقه به اختیاره حذف ته ذکر د ازمار ده دا طریقې دي حذف ته او ذکر د ازمار ده په دې طریقې سره هغه جګړه به ختمه نو که فعل اول ته د عمل ورکو دویم کې خیر د ضمیر راړه چې تمخه پکېږي تا ته بده ضمیر راړه معمول به درته پیدا کم خلق پوره د علوم دي الکه د علوم پوره ورته کېږي هغه تمغه معمول هغه ضمیر راړو جګړه ختمه شو ولې جګړه کې او دارنګه که دویم ته ورکنه مخکنی سره بدا کې او بیا وګورئ چې حذف پکې راځي او کنه راځي که فضلای خلری کده که حذف د فضل جایز ده او قوم دینو نشه حذف کړي بیا ذکر کې بیا به سکه ذکر بکه ندل تک کتا عمل واستنشقت ورکه نو مزمزه کی مقدر کا معمول دا مزمزه معمول به مقدر کې دا که حذف د فضله دا من کف واحد جاری مجرور مفعول له جاری مجرور په درجه د مفعول کی وی نو تقدیر د عبارت دارنګ شو مزمزه من کف واحد واستنشق من کف واحد مخکنی معمول موږ مقدر کو د امام ابو حنیفه وایي چې منم چې عبارت دا سیده لیکن دا د قبیله د تنازع د فعلینو نه ده نو کله من کف واحد د واستنشق سره لګي نو د مزمزه د پر من کف واحد به مقدر منی لازمن د تنازع د قطع کول د پر دا طریقه ده امام سوي دا زه د ځان نه وایم
نور روایات موجود دی. شقیق ابن سلمہ اغوی شهدت علی ابن ابی طالب. شقیق ابن سلمہ سوئی شهدت علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان دا دوار مالی دلی دی. توضعا دی دوار او دسو کو سلاسن دا رسول اللہ او دس تقریبا شل دوی صحابہ نقل کئی کی بنا سل طالبانو راشوے دا رسول اللہ دا او دس طریقہ در تخیم رسول اللہ بدا سے او دس کولو. نو شقیق ابن سلموی شهدت علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان توضعا دا تسنیسی غدا توضعا علی عثمان دوارو او دسو کو سلاسن وافردا المزمزة من الاستنشاق. مزمزه سے استنشاق نہ بیلا کڑی ہوا دی سر بسکے صراحتا. شقیق ابن سلموی شهدت علی ابن ابی طالب وعثمان ابن عفان توضعا سلاسا وافردا المزمزة من الاستنشاق. مزمزه د استنشاق نه بیل کړی و. ثم قال بیا علی او عثمان دواړو وی هكذا راينا رسول الله توضا. رسول الله بدا سے دس کولو مزمزه به بیلوا او استنشاق به بیلو. حضرت علی عثمان وی چې دغه څنګه رسول الله مبارک لیدل نو دی وجنه دلته مزمزه سره د من کف واحد ته مقدر منو. امام ابو حنیفه نظر په تمام روایاتو باندې وی. دینه د امام ابو حنیفه کمال وسعت په حدیث باندې معلومی ادا سے تطبیق کی چې ټول روایات معمول به هاشي او دا ډیر لوی درجه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی الاعمال اولا من الاهمال. چې په تمام روایاتو باندې عمل راشي دا بهتر دی د دینه چې روایت متروک شي او مهمل شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې شقیق ابن سلمہ وغوی شهدت علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان توضعا سلاسا وافردا المزمزة من الاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضع. او دا روایت ابن السکن په صحیح کی او ابو داود نقل کړي بلکې ابو داود ترجمه الباب څنګه یې خیدا خبرې ابو داود ترجمه الباب دی باب ما جاء في الفرق بين المزمزة والاستنشاق. في الفرق لازما فرق پکې مزمزه ببیلی استنشاق ببیلی. بلکہ ابو داود کے طلحہ ابن مصرف نے روایت تے اغوی فرائیتہ یفصل بین المزمزة والاستنشاق. یفصل فصل بے قولو او دا ابو بکر او دا عثمان او دا علی او ابو ہریرہ بن روایت تے صفت مزمز سلاسا واستنشق سلاسا بیل باقیدہ ذکر دے او بلدا چی خلدان تا بیلن دام دے پوزا بیلا نو هر یو د پاره بیلی باغشتل پکار دی. بلکہ نسائی کی بل شان روایت تے اگے کی رادی فی فضل الوضوء من مزمز یخرج خطایاه من فمه ومن استنشق یخرج خطایاه من انفه. بیل داغی چکندن ذکر دے. وعلا کل حال مسئلہ دا اولویت او دا دم اولویت تا کئو طالب یو دل دوڑو کی بوا چلمگا خد اوکل لیکن راجح دا عند الاحناف چاول دریدل مزمدوشی او بیا دریدل استنشاقو کی اختلاف دا اولویت تے. قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن عبداللہ ابن عباس قال ابو عیسیٰ وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن ابن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض العلم المضمض والاستنشاق من كف واحد يجزئ دا کافی کیگی. وقال بعضهم تفریقهما احب الینا
چې بیل بیلو کې نو دا ډېره ښه ده. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. تفریق دا چې کوم دنو خده والا کل حال مسله د اختلاف په اولویت او عدم اولویت کې دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلائل په دې باب کې انتهایی قوی دي.